Greetings. My name is Paul Shakutopi. I am a first year medical student right now in Government Medical College, Mehboob Nagar, near Hyderabad. So today I've created this video. I'm on the process of making this video to share with you all certain tips that I feel that would help you guys out during the last 1 month or 1.5 months of your preparation. പല ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരുന്നേനെ. അതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇനിയുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആഡഡ് സമയം ഉണ്ടല്ലോ, ചിലപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഈ അൺസർട്ടൺ ടൈംസിലൊക്കെ അവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇംപ്രാക്ടിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ റിയലി ഗുഡ് തിങ്. ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഡൂയിങ് ദിസ് ഇമ്പൾസീവ്ലി. I have taken time and written down the points and summarized it so that I could present to you in a better manner, I believe. So let's get into it without further ado. And the first thing that I would like to say is that doing questions is always better than rote reading. റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോറിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുറിയിലും. നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ സിറ്റിംഗ് സോളിറ്ററി സംവെയർ, തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബോറിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കയറി വരും, എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പ്രീ എക്സാം പീരിയഡ് വെൻ യു ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ആൻഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് ഫിയർ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വായിക്കാനല്ലായിരിക്കും മൂഡ് തോന്നുക. വായിക്കുന്നത് ഓൾവേസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് യുവർ സ്റ്റഡീസ്. ഒരു ടോപ്പിക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു ലെക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ച് അതിൻ്റെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് premature state of your learning. But once you have reached the top, you're seasoned up, but right now you're planning to execute, or you're actually planning out how you should execute this marathon that you're going to run during this examination season. Angane nikkunna oru samayathu always do questions, because the more amount of questions you do, actually you're creating this pathway in your brain, this activity pathway where you will ingrain and imprint how to solve these questions. And by doing so, what happens at the end of the day is that you will have a clear picture on how to go through a type of question. അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കയറി വന്നാലും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്ലോ വരും. ഇതെങ്ങനെ തുടങ്ങണം, എവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങണം, എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ, അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ആൻസറിലോട്ട് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി വരും. ദാറ്റ്സ് വെൻ യു ഡു മോർ ആൻഡ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. So that's the importance of solving questions. And of course, solving one question, getting the answer of it will self-motivate you to do another question. So always start your day off by doing questions that you are sure that you will get the answers to. Because otherwise, you will always feel quite dull at the beginning of the day when you start solving tough questions immediately. So it's better to start off with things that you have already clarified of. You will solidify that already in your mind, and at the same time ബാക്കിയുള്ള ദിവസം നല്ലപോലെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറുമായിട്ടും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. The second thing is that even if you don't know a question, do not worry about that. The thing is that people immediately leave their study atmosphere when they don't get a question solution. അപ്പം നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോകും. അങ്ങനെയല്ലായിരിക്കണം. അത് വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം. ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഓർ എ ബെറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൈറ്റിംഗ് യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. And always you know that the brilliant faculty is a big one. I mean, it's a big family. It has a lot of top-notch faculty on one side. At the other end, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രീമി ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് anyone who you wish would give the proper answer to this, and you can get different waypoints on how to do it. എങ്ങനെയാ പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സൈഡിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it's like a toolbox you can use whenever you want. ഏത് രീതി ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ according to the time and method and all. Next thing I would like to discuss is that you cannot wait to know everything before you start doing questions. ചില ആൾക്കാരുടെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ മൊത്തം പഠിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അത് എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല. കാരണം പല ആൾക്കാരും സ്റ്റാർട്ട് ബൈ റീഡിങ് ദീസ് നോട്ട്സ് ദാറ്റ് ദേ മെയ്ഡ് and also reading the text and the underlined points and all, but reading itself will take a lot of time, and at the end of the and after you finish that reading and once you start doing the questions itself, you will already feel dull.
because you put in a lot of work to read and to understand what you've written before, and then you are starting to do the questions. So what if you do it the other way around? You first do the questions, and at the end of the day, there are so many questions that you didn't get. You try to find the answers for that, and then you also read your notes. That pattern would be more helpful, is what I have to say, because then a better pathway of solidifying the concepts arises there. The next thing is the time-bound atmosphere during examinations. അതിപ്പം ഒരു 40 മിനിറ്റ്സും കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ട പരീക്ഷയാണെങ്കിലും 1 hour കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ട പരീക്ഷയാണെങ്കിലും 3 hours പരീക്ഷയാണെങ്കിലും ഏത് പരീക്ഷയായാലും ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എക്സാമിനേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല. Only when you have time as a guide on top, ticking behind your ears, only will you be getting in that feel of an examination, and you'll be assessing yourself on how you know the topic, because the speed determines how well it is there in your head. So that is there, and always try to finish the exams 10 to 15 minutes before the time to close the examination papers. So അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് you will be able to see the whole question paper once. So you won't have this regret that അയ്യോ ഞാൻ ഈ പേപ്പർ മൊത്തം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവസാനം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല, ഐ വാസ് സ്റ്റക്ക് വിത്ത് ദ ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോകരുത്. Don't have that guilty feeling at the end of the day after writing the exams, because you just have to browse through the question paper, find out which is tough, which is easier ones പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് പോവുക. ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനൊക്കെ prayer and grace ഒക്കെ വേണം, which I will be talking about a little bit later, but and concentration to that core, but you need to do in such a manner, and that will also help you in another thing, that ഈ 10-15 minutes മുമ്പ് തീർക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ, even if you get stuck in the original exam, you will be able to resuscitate yourself out of that particular bad situation. And another thing that I would like to talk about is the high yield points and subjects in each topic. ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും ചില ഹൈ yield പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട്, ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സാമിനറിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ചില പോയിന്റ്സ്. അത് എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. തിയറിറ്റിക്കലി വേറൊരു പോർഷൻ ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബട്ട് എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഈ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി പഠിക്കാതെ എന്നാൽ എൻട്രൻസ് എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊരു ഗ്രാഹ്യം കാണുകയില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി ഇരുന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പഠനമായിരിക്കും നമ്മുടെ റാങ്കിന് ബൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണും, which is conceptually sound. At the same time, people will not have go through it because they haven't found for their eyes with their own eyes. അതുകൊണ്ട് you have to go for the minute details as well. At the same time, make sure that all are lying within the NCERT's limits. NCERT's limit വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then there is a sea of things that you need to know. അപ്പം അങ്ങനെയല്ല, NCERT's ലിമിറ്റ്സിൽ തന്നെയുള്ള എല്ലാ സ്മോൾ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ കാണാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കണം. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മോഡൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ നിരന്തരം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ we will be able to go through those minute details. The faculty will themselves create such minute details into questions, and they'll produce to you in front of question papers and model exams. Then the next thing is that the concept should be crystal clear, and you should go to any extent to solve or to make your concepts clear. അതായത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ആവുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങുന്നത്. യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് എ നാക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് you have just started the questions. By the middle of the question, where you will have to progress into the concepts of the second year, you don't know how to link both the areas, how to come to the answer. അപ്പം അവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ we will not have that issue.
we will directly know how to link both the concepts, how they are working. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് അതിനോട് വളരെ സിൻസിയറിറ്റി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് കോൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ only know peripherally, ആൻഡ് അങ്ങനെ പെരിഫറൽ ആയിട്ട് നോ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏത് രീതിയിൽ ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അറൈസ് ചെയ്യും. അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ പോലെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, you also need to go to any extent to get it cleared also. Don't leave it blank. Then the importance of the final month. Everyone has been talking about the importance of the final month. നമ്മൾ എത്ര മാസത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയാലും ആ ഫൈനൽ മന്തിലെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ റാങ്ക്. Because it's not because of anything else, it's just because of this anxiousness and the fear that you develop during this last 1 month. അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഒരു വളരെ ജെന്റിൽ ആൻഡ് സട്ടിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെ ശാന്തമായിരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതും കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതും പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് 1.5 മാസം അടുക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും, pre exam 1.5 months, our character or our behavior tends to be more of this kind of very anxiety related ആയിട്ടുള്ള issues ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, സ്ട്രെസ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് റീകളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് കുറയും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ആർ സയന്റിഫിക് റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഫിയർ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മളുടെ മെമ്മറിയെ ബാധിക്കും. നമുക്ക് എത്രത്തോളം റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ കുറയും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് അൺനെസസറി വെറിനെസ് അബൌട്ട് ദ തിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. അതുകൊണ്ട് what you have to do is that you need to do more questions, more papers you have to attend with time bound to yourself, and through a stopwatch or something else during this last 1.5 months. പിന്നെ കൂടുതലും നമുക്ക് മറന്നു പോകാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ള ചില പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ പിന്നെയും നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പുട്ട് ദം ഇൻ ടു എ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി. അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലോട്ട് അത് പോകുമ്പം ഈ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ഫോർഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ള പോയിന്റ്സ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലോട്ട് പോകുമ്പം there is another added value that you can recall them faster. Short term memory is like a recycle button on a Samsung phone. It will only last for 30 days. After that it itself will get deleted forever. So even before it gets deleted, we need to recall them. That is during this last 1 month of before your exams, where you can forget these things, but you will not forget because you have gulped them in the last 2 or 2.5 weeks. appo adu fresh aayittu nammala manasile irippundu. Concepts and logical reasoning and all should be already be perfected by that time. Only these kind of minute details that you could forget should be strengthened during this last 1 month, and that's the only way you can do it also. Otherwise human brain has this tendency to forget because we ourselves know those are unwanted things. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് പഠിക്കും. എത്ര പ്രാവശ്യം പഠിച്ചാലും we will have this tendency to forget. അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. അവസാനത്തെ കുറേ മാസങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അഗൈൻ we might be distracted. ഈ ഡിജിറ്റൽ ഏജിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കോസ് വി ഫീൽ ദാറ്റ് വി കനോട്ട് ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ള ഇതായതുകൊണ്ടാണ്. ഇഫ് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ദെൻ വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് റൈറ്റ്. അപ്പം അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് പഠിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ആണ്. What a stopwatch does is that if you put a stopwatch next to your study table and when you start to study, please switch it on and you will be able to know how much time you are being able to focus, because immediately when your distraction sets in, switch off the timer. അപ്പം ഇങ്ങനെ ടൈമർ ഓണും ഓഫും ഒക്കെ ആക്കി ഇരുന്നുകൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ in a particular day you will understand that okay, effectively I decided to study for 6 hours but I could only do 4 hours or 3 hours, or you will come to a very വളരെ ഭയാനകമായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിലോട്ടും കൂടെ വരും. 2 മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ 2.5 മണിക്കൂറോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗിൽറ്റി കോൺഷ്യസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം. നിങ്ങൾ പഠിച്ചെന്നിരിക്കും.
അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ. അപ്പം ഈ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഡിജിറ്റലൈസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും യൂട്യൂബും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ബിഞ്ച് വാച്ച് ചെയ്യും ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ, പിന്നെ സമയം അങ്ങ് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണത്തേയില്ല. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈമർ വെക്കുന്നത്. ടൈമർ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഇന്ന് എത്ര മണിക്കൂർ പഠിച്ചു ഓൾറെഡി, ദിവസത്തിൽ ഇനി എത്ര മണിക്കൂറും കൂടെ ഉണ്ട് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ്, നമ്മൾ എന്തോരം പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടും ഈ ടൈമർ ഉള്ളപ്പോൾ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ലോഗ് ബുക്ക്. Then the next thing that I would like to say is that the focus mode or our Zen mode. We also have this focus mode that sets in 15 minutes later after when we actually sit to study. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ ഫ്ലോയ്ക്കകത്തോട്ട് വരുള്ളൂ. ആ ഫോക്കസ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സെഷൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റഡ് ആയി വരണ്ടേ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിനോട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ബ്രേക്കുകൾ എടുക്കാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സെഷൻസിൽ. ഇപ്പോൾ 6 hour ലോങ്, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ 6 hour ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പീരീഡ് ആണ് നിങ്ങളൊരു ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു വേരിയസ് സെഷൻസ് ഓഫ് 1.5 hours or 2 hours or however you want it to. In between there are breaks, but always remember that since you will lose this, once if you lose your focus, it's very hard to regain that or to come back into the flow or to the zen of studying. അപ്പം അത് ലൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ടേക്ക് ബ്രേക്സ് ലെസ് ഓഫ്റ്റൻ, ഓൺലി വെൻ യു ഹാവ് എൻ എമർജൻസി ഓർ വെദർ യു ആർ ഇൻ സച്ച് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഓൺലി ഡു ടേക്ക് breaks. And also when you are solitary you might get distracted faster, so keep that also in mind always, and always think that everyone else at the same time are working, even when if you are not working or even if you are getting distracted. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ കുറേ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സെൽഫ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നു. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാനുള്ളത് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. പല ആൾക്കാർക്കും ഡൗട്ടുകൾ അറൈസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ പോകും. ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ഫർഗെറ്റ് ദാറ്റ് ബിഫോർ യു നോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. അടുത്ത ദിവസം പിന്നെ ഡൗട്ടുകൾ വരും. യു വിൽ ഫർഗെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ക്ലിയർഡ്. അപ്പോൾ ഡൗട്ടുകളുടെ ഒരു കൂടാരമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഈ ഡൗട്ടുകളൊന്നും എന്താ റീസൺഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സെഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക നമ്മുടെ ഡൗട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ബിക്കോസ് യു ഓൾറെഡി നോ സംതിങ് ഇൻ ദ പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ. സോ വൈൽ സോൾവിങ് എ ഡൗട്ട് യു ആർ ആക്ച്വലി മാസ്റ്ററിങ് ദ ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ടുകൾ ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് to be solved, and immediately solve it with your faculty or with your friends who know the topic very well, and don't let it be left alone. Next thing is be sincere during online exam. If you are not sincere with your online exams, you do not know where you stand actually. അങ്ങനെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് എന്തോരെ അറിയാം എന്നുള്ളത്. എക്സാമിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. എവറി വൺ വിൽ ബി ഫേസ് വിത്ത് ദ സെയിം ഡിഫിക്കൽട്ടി. ദെൻ യു മൈ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ വാട്ട് ഇഫ് യു ഡു ഇറ്റ് സിൻസിയർലി ആൻഡ് ദി അതേഴ്സ് ഡു കോപ്പി ഓർ മേക്ക് ഫോക്കസ് ഓവർ ദർ, ദെൻ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരും എന്ന് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. ഡോണ്ട് കമ്പയർ വിത്ത് ഓൾ ദ 11,000 and 12,000 on that concept. Always compare with a friend circle of yours who you believe are also studying in the same way as you are doing and are having a sincerity towards writing the online exam. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ you can create a micro rank list at the end of the day and compare amongst that circle only. And you can progress. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വളരാം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ വരികയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. That is also a good thing. Then retention of memory and revision. These two are very important. I mean both the same thing essentially, but ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും ലാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ബിക്കോസ് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അത് തുറന്ന് നോക്കാനേ പോകുന്നില്ല. റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം പല ആൾക്കാർക്കും വളരെ മടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഷോർട്ട് നോട്ട്സും ഇത്രയും ബൾക്കി ടോപ്പിക്സിനും ഒക്കെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ബുക്സിലാണ്. ആ ബുക്കുകൾ പിന്നെ അനാഥമായി പോവുകയാണ് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ. ബിക്കോസ് ബുക്ക് തുറക്കുന്ന കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലെത്തർജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ്. ബിക്കോസ് യു ആർ വെരി ലേസി ടു ഓപ്പൺ ദ ബുക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുറിയിൽ 4 ചുമരുകളുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചുമരയിലോട്ട് നമ്മൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല ബോൾഡ് അക്ഷരത്തിൽ ഫ്ലാഷി ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് A4 സൈസ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റുകൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടുകളൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ walk like you are in an art gallery or something every day, and again contemplate on what you have written and make a good picture of that in your mind.
So that is the importance of writing it boldly outside on flow charts and sticking it onto your wall. അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പും ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ചുമ്മാ ഈ ചുമനന്മേൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലോട്ട് ഇത് പതിയുകയാണ്. ആൻഡ് ദെയർ കംസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് റീകോളിംഗ്. അതിപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്നതാണ് ആക്റ്റീവ് റീകോളിംഗ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്പേസ്ഡ് റെപ്പറ്റീഷൻ. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ നോക്കില്ല, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പിന്നെ നോക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലോട്ട് പതിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയണമെന്നുള്ളത് ടെൻഷൻ, ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് ഫിയറിനെ കുറിച്ചാണ്. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് എവരി വൺ ഹാസ് ദ പ്രോബ്ലം ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്. ഈ പറയുന്ന 3-4 months ബിഫോർ ദി എക്സാം എവരി വൺ വാസ് റിലാക്സ്ഡ്. നൗ വെൻ യു ആർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ എക്സാം മോഡ് you are getting anxious about seat kittiye. Just remember that you're not left out. Everyone feels the same way only, everyone. So it all depends on your preparation. നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ പേടിയും ഭയവും ഒക്കെ, അതൊക്കെ അതിനകത്താണ് വരുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ വെരി വെൽ പ്രിപ്പയർഡ്, ഓഫ് കോഴ്സ് വാട്ട് ഡു യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് worried about? If you're not at all prepared also, you don't have to worry about anything. People worry when they have something but not everything. And the reason for that is because they haven't got much time to study. They haven't realized they realized the importance of the exam in a later stage of their preparation. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ always understand one more thing, that you are not going to study everything before an exam. ഒരാൾക്കും എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതാനും പോകത്തില്ല. പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിലും അതിനോട് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എത്താൻ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് എന്നെക്കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല, പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇനിയാണെങ്കിലും ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് you can make it possible. It's not a tough thing. You just have to go through everything at least once and follow these points that I've told before. And another thing is that comparison with your peers. Always remember one thing, that you are the person who is going to decide your fate and no one else. വേറൊരാൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയാലും സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അഫക്റ്റ് യു. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നോ ഇന്റർപ്ലാനറ്ററി കണക്ഷൻ ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഹിയർ. earthquake or tsunami happening anywhere else in the world is also not going to affect you and your fate. You are deciding your path to excel in life, and you only have to worry about how to achieve that. അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഹൗ ടു അച്ചീവ്, ഏത് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വരെ നമ്മൾ പോകണം നമ്മുടെ ഡ്രീംസിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്. ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഇസ് prayer. Prayer is the keystone to all the things. It binds all the above things that I've told right now. Without prayer, all of this is like let's say a clogged drain. It ingane kettikkedukkum. That flow will not come. So you need to have prayer in your life, or meditation, yoga, whatever it is that you like to call it. Angane undengil matram you feel that there is a reason for everything, and you will be able to progress more. I do not want to go on longing about telling about the goodness of prayer. You all know what it is, but I just want to reiterate the point that do not forget that in your busy schedule. So once again, I would like to thank you all for listening till the end of this video and contemplating on this points. My name is again Paul Sacco. I'm signing out. Thank you all for listening.